Hi, today I will explain the trigonometrical chapter, exercise 11.4. First bit, simplify the following. The first one is 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta. ఈ ట్రిగనోమెట్రికల్ చాప్టర్లో మనకు ఖచ్చితంగా ఈ 11.4లో ఈ ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి. secant square theta minus tan square theta is equal to 1. cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. ఈ ఫార్ములాస్ మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. అదేవిధంగా దేనికి ఇది రెసిప్రోకల్ అనేది తెలవాలి. sin theta ఇవి రేషియోస్ cos theta tan theta. then tan theta is equal to sin by cos. ఓకేనా? ఇక్కడ sin యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏంటిది అంటే cosec theta. cos యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏంటి అంటే sec theta. tan యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏంటిది అంటే cot theta. what it mean by reciprocal? That's mean opposite. sin theta into cosec theta is equal to 1. cos theta into sec theta is equal to 1. tan theta into cot theta is equal to 1. That's mean sin theta is equal to 1 by cosec theta. Cosec theta is equal to 1 by sin theta. Cos theta is equal to 1 by sec theta. Sec theta is equal to 1 by cos theta. Tan theta is equal to 1 by cot theta. Cot theta is equal to 1 by tan theta. That's mean sin theta into cosec theta is equal to 1. Cos theta into sec theta is equal to 1. Tan theta is equal to cot theta is equal to 1. ఇవి మనం ఖచ్చితంగా 11.4లో గుర్తుండాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం విషయానికి వచ్చేస్తే మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం 1 plus tan theta plus sec theta and into 1 plus cot theta minus sec theta. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ టర్మ్స్ అన్ని tan secant లో ఉన్నవి. ఆ టర్మ్స్ అన్ని ఆ రేషియోస్ tan రేషియో secant రేషియోలో ఉన్నవి, cosecant రేషియోలో ఉన్నాయి, cot cosecant రేషియోలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రేషియోస్ అన్నిటిని sin cos రేషియోలోకి మార్చుకుందాం మనం ఫస్ట్. ఓకేనా? 1 plus tan theta. Tan theta is equal to sin theta by cos theta. Okay. Next plus secant. Secant reciprocal is the cos. Secant theta is equal to 1 by cos theta. 1 by cos theta. Okay, is it bracket clear? ఎక్కడ కానీ ప్రాబ్లంలో మిస్టేక్ అనేది జరగకుండా ఉండాలంటే బ్రాకెట్స్ ప్లస్లు మైనస్ ఇవి క్లియర్గా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అండ్ 1 ప్లస్ cot theta. Cot means sin, reciprocal is cot. Tan means sin by cos. Cot means cos by sin. Cos theta by sin theta minus cosecant theta. Cosecant is sin reciprocal. Sin reciprocal means 1 by sin theta. Cosec theta is equal to 1 by sin theta. Is it clear? Bracket close. ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూడండి, దీనికి cos theta ఎల్సిఎం ఏమైపోతుంది? cos theta అవుతుంది. 1 cos theta ఎల్సిఎం is cos theta. ఇక్కడ 1 అనే టర్మ్ ఉంది బై 1లో 1 ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసి cos theta వచ్చింది కాబట్టి దీనిని cos theta తో మల్టిప్లై చేసేసి 1 into cos theta. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎప్పటికైనా ఇక్కడ cos theta ఎల్సిఎం అనేది cos theta వచ్చింది కాబట్టి cos theta into 1 cos theta. cos theta into 1 cos theta. ఓకే. ఎల్సిఎం ను మనం ఈక్వల్ చేసాం. 1 into cos theta cos theta into 1 cos theta into 1 cos theta. ఇప్పుడు 1 into cos theta plus sin theta into 1 sin theta plus 1 into 1 1. This is the bracket close. ఓకే, అది క్లియర్. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు ఎల్సిఎం అనేది cos theta వచ్చినప్పుడు న్యూమరేటర్లో cos theta వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1 into cos theta చేస్తే cos theta వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ cos theta ఉంది కాబట్టి cos theta into 1 cos theta. cos theta into 1 cos theta. Okay, is it clear? And next bracket start. And ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? LCM is sin theta. ఇక్కడ 1/1. ఇక్కడ 1 ఉంది, మనకు LCM వచ్చింది sin theta వచ్చింది కాబట్టి 1 into sin theta
sin theta. Sin theta into 1 sin theta. Sin theta into 1 sin theta. 1 into sin theta sin theta. Plus cos theta into 1 cos theta. Minus 1 into 1 1. Bracket close. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ను మనం కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ cos theta plus sin theta plus 1, ఇక్కడ కూడా సేమ్ sin theta plus cos theta plus sin theta అన్నా ఒకటే, sin theta plus cos theta అన్నా ఒకటే. Why? A plus B is equal to B plus A, no change. 2 plus 1 is equal to 1 plus 2, no change. అటు ఇటు కాసంత ప్లేసెస్ చేంజ్ చేసుకున్నాయి కానీ దాని వాల్యూ మాత్రం ఈక్వల్. కాబట్టి ఇక్కడ cos theta plus sin theta అన్నా sin theta plus cos theta అన్నా కూడా ఒకటే. దీనిని మనం a గా తీసుకుందాం, ఈ 1 అనే దాన్ని b గా తీసుకుందాం. దిస్ వన్ ఇస్ a అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ b. ఇది ఏ ఫార్ములాలో ఉంది అంటే సిన్స్ ఇక్కడ a plus b into a minus b is equal to a square minus b square ఫార్ములాలో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ a plus b into a minus b ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి a స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది cos theta plus sin theta హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే ఏంది 1 హోల్ స్క్వేర్. b అంటే ఇక్కడ ఏంటదా 1 కాబట్టి ఇక్కడ b ప్లస్ లో 1, a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ కాబట్టి cos theta plus sin theta హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. బై డినామినేటర్ లో ఉన్నది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ cos theta ఇంటూ sin theta. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్ను మళ్ళా మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఇది a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది. ఇది ఏ ఫార్ములాలో ఉంది? సిన్స్ ఇక్కడ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది. దాని ఫార్ములా ఏంది a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. కాబట్టి ఇక్కడ a ప్లస్ b, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos theta, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin theta అనుకోండి. అప్పుడు దీని ఇంప్లైస్ ఏమైపోతుంది అంటే cos స్క్వేర్ theta a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే 2 ఇంటూ cos theta ఇంటూ sin theta ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే sin స్క్వేర్ theta బై మైనస్ 1 స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 1. ఓకేనా, ఏది మిస్ చేయొద్దు. ఇక్కడ cos theta ప్లస్ sin theta హోల్ స్క్వేర్ అనేది a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది. a is equal to cos theta, b is equal to sin theta కాబట్టి a square mean cos square theta plus 2ab mean 2 into cos theta into sin theta plus b square mean sin theta whole square minus 1 square mean 1. Then divided by ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా cos theta into sin theta రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ బ్రాకెట్ అనేది మర్చిపోవద్దు. ఇక్కడ బ్రాకెట్ అనేది cos theta plus sin theta హోల్ స్క్వేర్ కు బ్రాకెట్ ఉంది, మైనస్ 1 కు బ్రాకెట్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ దిస్ ఇంప్లైస్ మనకు ఇక్కడ sin స్క్వేర్ theta plus cos స్క్వేర్ theta వాల్యూ 1. ఇక్కడ కూడా చూడండి దీన్ని cos స్క్వేర్ theta plus sin స్క్వేర్ theta అనేది ఉన్నది. ఇక్కడ దీన్ని ప్లేసెస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. a plus b plus c is equal to a plus c plus b అని రాసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు. వాల్యూ అనేది చేంజ్ కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కాసంత ప్లేసెస్ మనం చేంజ్ చేసి రాస్తే cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ 2 ఇంటూ cos theta ఇంటూ sin theta మైనస్ 1 బై cos theta ఇంటూ sin theta అని రాసేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ sin స్క్వేర్ theta is equal to 1. Why? sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta is equal to 1 కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. since sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta is equal to 1 కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్లస్ లో ఏమొచ్చేస్తుంది 1 ప్లస్
2 sin theta cos theta bracket -1 అంటే -1 bracket by cos theta sin theta cos theta sin theta. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే బ్రాకెట్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది 1 ప్లస్ 2 sin theta cos theta మైనస్ 1 అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. బై ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఏముంది cos theta sin theta యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది. +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దెన్ దిస్ ఇంప్లైస్ 2 sin theta cos theta by cos theta sin theta. ఇక్కడ sin theta cos theta అన్న cos theta sin theta అన్న క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆన్సర్ 2. ఓకేనా? దెన్ 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to 2. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? మనకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పడం చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus cot theta minus cosecant theta. ఈ ట్రిగనామెట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఖచ్చితంగా ఇవి అనేవి ఇంపార్టెంట్. 11.4 చేసేటప్పుడు sin square theta plus cos square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 అనేది ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. sin theta కు ఆపోజిట్ cosecant theta, cos theta కు ఆపోజిట్ రెసిప్రోకల్ sec theta అండ్ tan theta కు రెసిప్రోకల్ cot theta. అవి తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్? హాయ్, టుడే I will explain the trigonometrical chapter, exercise 11.4. Simplify the following. Second one, sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square. నేను ఇక్కడ ఈ ట్రిగనామెట్రికల్ చాప్టర్లో 11.4 రావాలి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and secant square theta minus tan square theta is equal to 1 and next cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 and next one మనకు తెలియాల్సినటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే sin trigonometrical ratio sin cos tan. ఈ tan theta is equal to ఏంటిది sin by cos. sin యొక్క రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి ఏంటిది cosec. cos యొక్క రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి sec theta and tan యొక్క రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి cot theta. అంటే రెసిప్రోకల్ మీన్ ఆపోజిట్ మీన్ sin theta 1 by sin theta is equal to cosecant theta, 1 by cosecant theta is equal to sin theta. That means sin theta into cosec theta is equal to 1 and cos theta is equal to 1 by sec theta, 1 by sec theta is equal to cos theta. That means cos theta into sec theta is equal to 1 and tan theta is equal to 1 by cot theta and 1 by cot theta the 1 by tan theta is equal to cot theta. Then that means tan theta into cot theta is equal to 1. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈ ఫార్ములాస్ మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసే 11.4 ఈజ్ ద మనకు కంప్లీట్గా అర్థమైపోతుంది. ఇక ప్రాబ్లం విషయంలోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఇది a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా రూపంలో ఉంది. ఇది sin theta మైనస్ cos theta అంటే a మైనస్ బి ఫార్ములా రూపంలో ఉంది. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ను మనం రాసుకుందాం. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab plus b square. నెక్స్ట్ ఇది a minus b whole square ఫార్ములాలో ఉంది. a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ఇక్కడ దీన్ని ఫస్ట్ స్టెప్ నేను ఈ విధంగా రాసిస్తున్నాను. ఏ విధంగా రాస్తున్నా? a plus b whole square ఫార్ములో నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా దాన్ని. ఏ విధంగా చేస్తున్నా చూడండి. బ్రాకెట్ అంటే బ్రాకెట్ ఎక్కడ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఎక్కడ కానీ మిస్ చేసుకోకండి. స్టెప్ అనేది మిస్ అయిందంటే మన తర్వాత ఇబ్బందులు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇబ్బంది అవుతుంది. బ్రాకెట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? స్టార్ట్. sin theta మీన్ a,
cos theta mean b, a plus b whole square mean a square sin square theta plus 2ab 2 into sin theta into cos theta. Okay na, plus b square mean cos square theta, bracket close mean bracket close. Okay, plus mean plus sin theta minus cos theta whole square అనేది ఏ ఫార్ములాలో ఉంది, a minus b whole square ఫార్ములాలో ఉంది. a minus b whole square ఈక్వల్ ఎంత, a square minus 2ab plus b square. ఇక్కడ a is equal to sin theta, b is equal to cos theta. దాన్ని బ్రాకెట్ స్టార్ట్. అప్పుడు a square అంటే ఎంత, sin square theta minus 2ab mean 2 into sin theta into cos theta plus cos square theta okay na, bracket close mean bracket close. అంటే a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్టెప్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ లోకి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. ఎందుకు, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ఇక్కడ కూడా మనకు sin square theta plus cos square theta ఉంది, ఇక్కడ కూడా sin square theta plus cos square theta ఉంది. దాని ప్లేస్ లో మనం ఎంత సబ్మిట్ చేయాలి, 1 సబ్మిట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే sin square theta, ఈ cos square theta అక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ cos square theta ప్లస్ 2 sin theta cos theta, సేమ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బై బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ కు తేడా ఏంటిది, ఇక్కడ ఓ cos square theta ఉంది, దాన్ని తీసుకొచ్చి థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి సెకండ్ ప్లేస్ లో రాస్తున్నా. sin square theta ప్లస్ cos square theta ప్లస్ 2 sin theta cos theta, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా a plus b plus c is equal to a plus c plus b రాసుకోవచ్చు, b plus c plus a రాసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా రాసినప్పటికీ దాని వాల్యూ చేంజ్ కాదు, కాకపోతే మనకు కావాల్సింది ఇది కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. sin square theta plus cos square theta ఒక దగ్గరగా ఉంటే దాని వాల్యూ 1 రాసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఉన్న 1 రాయొచ్చు, కానీ మన కాన్సెప్ట్ ఇంకా బాగా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లస్ మీన్ ప్లస్, బ్రాకెట్ స్టార్ట్ మీన్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్. ఓకే, ఇక్కడ sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta minus 2 sin theta cos theta. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసేసిన సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మిగిలిన రాసేసిన బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సిన్స్ ఏమని రాస్తున్నాం, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 మనం సబ్మిట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే బ్రాకెట్ మీన్ బ్రాకెట్, ఈ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 రాసేస్తున్నా, ప్లస్ 2 sin theta cos theta సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తున్నా. 2 sin theta cos theta యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసిన. నెక్స్ట్ మధ్యలో ప్లస్ అంటే ప్లస్, ఏ మాత్రం చేంజ్ చేయట్లేదు చూడండి, బ్రాకెట్ క్లోజ్. sin square theta plus cos square theta అంటే 1 minus mean minus 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta. ఓకే, బ్రాకెట్ క్లోజ్ మీన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మనకు వచ్చేసింది. దీని ఏమైనా sin square theta plus cos, ఈ స్టెప్ కి తేడా ఏంది, sin square theta plus cos square theta అంటే 1 రాసినాం, ప్లస్ 2 sin theta cos theta సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ప్లస్ మీన్ ప్లస్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 minus 2 sin theta cos theta అంటే 2 sin theta cos theta రాసేస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. నెక్స్ట్ దిస్ ఇంప్లైస్, ఓకేనా, దిస్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ బ్రాకెట్లను ఓపెన్ చేసేసుకుందాం. మనం ఇక ఓపెన్ అయిపోదాం. ఇక్కడ బ్రాకెట్లను ఓపెన్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, 1 ప్లస్ 2 sin theta cos theta plus into plus plus 1 plus into minus 2 sin theta cos theta. ఓకేనా, బ్రాకెట్లను ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ 2 sin theta cos theta. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 2 sin theta cos theta.
ఇక్కడ ప్లస్ 2 sin θ cos θ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ 2 sin θ cos θ ఉంది. ఈ రెండు ఏమైపోతున్నాయి? గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు? ప్లస్ 2 మైనస్ 2 ఏమైపోతుంది? క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సేమ్ ఇక్కడ sin θ cos θ ఉంది, ఇక్కడ sin θ cos θ ఉంది. అంటే ఇక్కడ 2 టమాటాలు ఉన్నాయి, ఈడ 2 టమాటాలు ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైపోయినాయి? 2 టమాటాలు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. అప్పు తెచ్చుకుంటూ ఇచ్చేసాడు. క్లోజ్, క్లియర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మిగిలినది ఇక్కడ 1 అనేటటువంటి నెంబర్ ముందర ఏముంది? సింబల్ ప్లస్. ఇక్కడ 1 అనే నెంబర్ ముందర ఏముంది? సింబల్ ప్లస్. 2 ప్లస్లు ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటిని ఏం చేస్తున్నాం? యాడ్ చేస్తున్నాం. +1 +1 this implies ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? this is equal to +2. ఓకేనా? ఇది ఆన్సర్ మనకు +2 అనేది వచ్చేసింది. దేని వాల్యూ వచ్చేసింది? ఇక్కడ sin θ ప్లస్ cos θ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ sin θ మైనస్ cos θ హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం దేనైతే తీసుకున్నామో దాన్ని ఫార్ములాస్ ప్రకారం తీసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? I will go to the next problem. Today I will explain the trigonometrical chapter, exercise 11.4. Number 1, first bit, simplify the following. First question lo third bit. ఇక్కడ ఈ ట్రిగనోమెట్రికల్ చాప్టర్ 4 అనేది మనకు రావాలి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. secant square theta minus tan square theta is equal to 1. cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. And next sin theta equal ratio sin theta cos theta and tan theta. Tan theta is equal to sin by cos. sin యొక్క రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి cosec theta, cos యొక్క రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి sec theta, tan యొక్క రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి cot theta. Reciprocal mean 1 by sin theta is equal to cosec theta, 1 by cosec theta is equal to sin theta into cosec theta is equal to 1. And next 1 by cos theta is equal to sec theta, 1 by sec theta is equal to cos theta into sec theta is equal to 1. 1 by tan theta is equal to cot theta, 1 by cot theta is equal to tan theta into cot theta is equal to 1. This is the ఫార్ములా. ఇవి మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి 11.4 అనే చాప్టర్ రావడం కోసం. ఇక్కడ మనకు ఇక థర్డ్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏమి ఇచ్చిండో చూద్దాం. ఫస్ట్ బిట్లో థర్డ్ ప్రాబ్లంలో secant square theta -1 cosecant square theta -1 ఇచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకు తెలవాల్సినటువంటి ఫార్ములా ఏంది? secant square theta minus tan square theta is equal to 1 అన్నటువంటి ఫార్ములా తెలిస్తే మనకు secant square theta minus tan square theta is equal to 1. అంటే ఇక్కడ మనకు tan square theta అనేది అటు సైడ్ పోతే ఏమవుతుంది? secant square theta ఈ +1 ఇటు వచ్చేస్తాం -1 is equal to plus tan square theta అడిపోతే minus tan square theta అడిపోతే plus tan square theta. ఓకేనా? secant square theta -1 is equal to tan square theta. ఓకే, అదే విధంగా మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఏంది? cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. ఇక్కడ cosecant square theta -1 అంటే cosecant 1 ఉంది కాబట్టి cot అనేది అడిపోతే cosecant square theta ఈ +1 ఇటు వచ్చేస్తే -1 is equal to minus cot square theta అడిపోతే plus cot square theta. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంది? secant square theta -1. secant square theta -1 is equal to tan square theta. ఓకే, ఇంటూ cosecant square theta -1 is equal to cot square theta. ఇప్పుడు ఇవి రెసిప్రోకల్ ఉన్నాయి. tan cot రెసిప్రోకల్ ఉంటూ tan theta into cot theta is equal to 1 అవుతుంది. ఓకేనా? అలా కాకుండా కూడా మీరు ఇప్పుడు దీన్ని సైన్లోకి మార్చుకొని చేయొచ్చు,
లేదా సైన్లోకి ఎందుకు సార్ దీన్ని రెసిప్రోకల్ అన్నాం కదా, కాట్ని ట్యాన్ లెక్క రాసుకోవచ్చు, లేదా ట్యాన్ లెక్క కాట్ లెక్క రాసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా రాసుకొని చేసినప్పటికీ ఒకటే వచ్చేస్తుంది. ఇది tan స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ కాట్ స్క్వేర్ థీటా అంటే 1/tan స్క్వేర్ థీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు tan స్క్వేర్ థీటా అంటే ఏంది, tan స్క్వేర్ థీటా బై 1 అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఉన్నాయి, న్యూమరేటరే tan స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ థీటా బై 1 ఇంటూ tan స్క్వేర్ థీటా అంటే tan స్క్వేర్ థీటా, దెన్ tan స్క్వేర్ థీటా క్యాన్సల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే మనకేమొచ్చేసింది, సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ కోసెకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఈ సైడ్కి ఇచ్చింది కేవలం ఎగ్జామ్లో రాయని అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇవి మాత్రమే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్లో రాసుకోవాలి. ఇవి కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫార్ములాస్ 11.4కు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 కోసెకంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 అనేది ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. దీన్ని సింప్లిఫై చేయమని అన్నప్పుడు సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఫార్ములా ఏంది, సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు సీకెంట్ స్క్వేర్ 1 మాత్రమే ఉంది కాబట్టి tan స్క్వేర్ థీటా అడిగిపోతే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 1 ఇటు వచ్చేస్తే మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ థీటా కాబట్టి అడిగిపోతే tan స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది. అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ థీటా రాసేసాం. అప్పుడు కోసెకంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 అంటే కోసెకంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కోసెకంట్ 1 ఇక్కడ ఉంచేసి ఈ కాట్ స్క్వేర్ ని తీసుకుపోతే మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ అడిగితే ఏమవుతుంది, ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే కోసెకంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు కాట్ స్క్వేర్ థీటా రాసుకున్నాం. ఇంకా యాక్చువల్గా tan స్క్వేర్ థీటా కాట్ స్క్వేర్ థీటా అనేది రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ఇక్కడనే tan స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 రాయొచ్చు. కానీ ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవాలంటే tan స్క్వేర్ థీటా అంటేనేమో sin స్క్వేర్ థీటా బై cos స్క్వేర్ థీటా రాసుకోవచ్చు, cos స్క్వేర్ థీటా cos స్క్వేర్ థీటా బై sin స్క్వేర్ థీటా రాసుకోవచ్చు. పై ఇది కింది గెట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అట్లా చేసి చేసుకోవచ్చు. లేదా tan స్క్వేర్ థీటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచేసి ఇంటూ cot స్క్వేర్ థీటా రెసిప్రోకల్ కాబట్టి 1/tan స్క్వేర్ థీటా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు tan స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ 1 tan స్క్వేర్ థీటా బై 1 ఇంటూ tan స్క్వేర్ థీటా tan స్క్వేర్ థీటా క్యాన్సిల్ 1. అప్పుడు ఆన్సర్ sec స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ cosecant స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్?